Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamahyam Dadanti Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Udapatagamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaidam Savadudam Parijana Saidam Krishna Chaitanyam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lilita Shri Vishakhamvitamscha Ye Krishna Karuna Bandho Jagatpade Gopesha Gopiga Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sude Devi Pranamami Harupriye Vancha Kalpadarubhesha Kripa Sindhu Devacha Adidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Budre Srimate Bhaktivedanta Swamini Dhanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Subhasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Om Tat Sat Hare Krishna Smita Mataji Pranam, welcome back from the Yatra. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. നല്ല ദർശനായിരുന്നു. Very good. നല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രഭു. രാവിലെ എണിറ്റ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ എവിടേക്കാ പോണേ ചോദിച്ചു ഞാന്. ഇപ്പോഴും ആ പ്രഭു. നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. Very good. Hare Krishna. Hare Bol. നല്ല ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു പ്രഭു. 12 o'clock കിടക്കും. രാവിലെ 3:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ച് വീണ്ടും 5 o'clock അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. 25 temples കവർ ചെയ്തു പ്രഭു. Hare Bol. Very nice. Hare Krishna Mataji, Madhini Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. എന്റെ ഷെയറിംഗ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 12 ശ്ലോകം 10. അപ്പോ ഇതിന് 8, 9, 10, 11 അല്ലെ? 12-ാം അധ്യായത്തിലെ 8, 9, 10, 11 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്. 8ഉം 9ഉം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്തു. എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്? ഫിക്സ് യുവർ മൈൻഡ് അപ്പോൺ മീ അല്ലെ? ആദ്യത്തെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ദ മൈൻഡ് അപ്പോൺ മീ ആൻഡ് ഡു ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ഹിസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോളോ ദ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത. അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് എന്നിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഭക്തി യോഗ, റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഭക്തി യോഗ. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാൻ നോക്കാം. എന്താണ്? അഭ്യാസേഭ്യസമർത്ഥോ മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥം അഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി. മോദരി മാതാജി. അഭ്യാസേ അഭ്യസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥം അഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി. Okay, Smita Mataji, translation please. Can you practice the regulations of Bhakti Yoga? Then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. Very good. Abhyas, abhyas, practice. If you cannot, asamartha, നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ unable, സമർത്ഥ able, അസമർത്ഥ unable. അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റീവ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me. Because by working for me, you will come to the perfect stage. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ will come to the perfect stage of fixing the mind upon the Supreme Lord and doing the activities for his satisfaction. ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ
പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന് എത്തും. അപ്പോൾ ഇഫ് യു കനോട്ട് പ്രാക്ടീസ് the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. Purport one is not able even to practice the regulatory principles of Bhakti Yoga under the guidance of a spiritual master, can still be drawn to this perfect stage by working for Supreme Lord. How to do this work has already been explained in the 55th verse of 11th chapter. One should be sympathetic to the propagation of Krishna consciousness. There are many devotees who are engaged in the propagation of Krishna consciousness, and they require help. So even if one cannot directly practice the regulative principles of Bhakti Yoga, he can try to help such work. Every endeavor requires land, capital, organization, labor. Okay. അപ്പോൾ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക? By extending physical help, by giving land, by giving money, by giving other labor work, physical. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം നിർവഹിക്കാം. Just as in business, one require a place to stay, some capital to use, some labor, and some organization to expand. So the same is required in the service of Krishna. The only difference is that in materialism, one works for sense gratification. Same work, however, can be performed for the satisfaction of Krishna, and that his spiritual activity. എനിക്കൊരു കാര്യം വരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാര് ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു മന്ദിർ, രാം മന്ദിർ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് പണിക്കാർ, മേസൺ, ലെറ്റ്സ് സേ മേസൺ. ഇപ്പൊ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ കൂലിപ്പണി ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനത്തെ കൂലിപ്പണി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് സൈറ്റിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാൻ രാമന്റെ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരേ പ്രവൃത്തി അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരാളുടെ മനോഭാവം മറ്റൊരാളുടെ മനോഭാവം വ്യത്യാസം ടോട്ടല്. ഒന്ന്, ഞാൻ കൂലി വരെ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാമനും മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യത്യാസല്ലേ? ഒരേ പ്രവൃത്തി. ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്ന ശമ്പളം തന്നെയാണ്, ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും. the same work, however, can account for the satisfaction of Krishna. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം. And that is spiritual activity. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി മറ്റൊരാളുടെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയി. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിയപ്പോ. So if one has sufficient money, he can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness, or he can help with publications. There are various fields of activity, and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the results of his activities, same person can still sacrifice some percentage of to propagate Krishna consciousness. This voluntary service to the cause of Krishna consciousness will help one to rise to a higher state of love for God, whereupon one becomes perfect. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട്. ആ കഴിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാം, അവരെ സഹായിക്കാം. പൈസ ഉള്ളവർക്ക് പൈസ കൊണ്ട്, ടൈം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ സേവ ചെയ്യാണെങ്കിൽ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭാത പറയുന്ന പോലെ പ്രിന്റിങ് magazines and books and other things, proofreading, translating, എല്ലാം ഇതിൽപ്പെടും. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്, ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റും പല വിധത്തിലും. ഒരാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഒരു സീനിയർ ഡിവോട്ടി വരാണ്, സന്യാസി വരാണ്, മഹാരാജ് വരാണ്. സോ വാട്ട് വി ഡു, വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ടു കമ്മ്യൂട്ട്, അല്ലേ? ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ബൈ മേക്കിംഗ് പ്രസാദം for devotees and all this. ഇതെല്ലാം ഇതില് ആ വകുപ്പിൽപ്പെടും.
working for Krishna and for his devotees. Fix the mind upon me and do the activities for his pleasure. Second, Vaidhi Sadhana Bhakti. Practice the regulative Bhakti Yoga. This is a third work for me. Okay. At least അങ്ങനെയും ഇതാണ് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കമന്റ്സോ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം, certain percentage of financially well off ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, they will keep certain percentage of their salary or income, for devotional activities. അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ചില ആൾക്കാർ ടൈം കൊടുക്കും. Okay, I will go and help in the temple, so 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. പാത്രം കഴുകിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ രുചി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവർ നാട്ടിലും ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ വരുമ്പോകുന്ന ഒരു കാറിലെ ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട്. ആ പുള്ളി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഡെയിലി രാവിലെ 1 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഡെയിലി രാവിലെ ഗുരുവായൂർ അവിടെ അടുത്താണ്, നമുക്ക് 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. പറയണം ഡെയിലി നല്ലൊരു രസമാണെന്ന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ. 1 മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിക്കും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പ്രസാദം അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അടുത്തത് 11ാമത്തത്. അഥൈതാദഭിസക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. നിഷമാതാജി and Ravi Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Athaidavyashaktosi kartum madyogamāsritah sarva karma phalathyagam tata kuru yatatmavan. Hare Krishna Prabhu. If however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of work and try to be self-situated. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. ഇനി അതും പറ്റില്ല. If however you are unable to work in this consciousness of me, try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? It may be that one is unable even to sympathize with the activities of Krishna consciousness because of social, familial or religious considerations or because of some other impediments. If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be objection from family members or so many other difficulties. For one who has such a problem, it is advised that he sacrifice the accumulated results of his activities to some good cause. Such procedures are described in the Vedic rules. There are many descriptions of sacrifices and special function for the full moon day, and there is a special work in which the result of one's previous action may be applied. Thus, one may gradually become elevated to the stage of knowledge. ഇതെല്ലാം പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ല. You should not think that this is an alternative. This ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ ഏത് നിലയിൽ, ഏത് തലത്തിലാണ്, ഏത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ആയിരിക്കല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീതെല്ലാം ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So it's also found that when one who is not even interested in the activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other social institution, gives up the hard-earned results of his activities. That's also recommended here, because by the practice of giving up the fruits of one's activities, one is sure to purify his mind gradually, and in that purified stage of mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. Appa angane charitable activities, giving to education institution, hospital, making houses for the needy, ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ സമ്പാദിച്ച് കിട്ടുന്ന അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരോപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ പറ്റും. അത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളുടെ സഹജീവികളോടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു മമത അത് കാണിക്കണ്ടേ. വല്ലവരും ബുദ്ധിമുട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അതും അങ്ങനെ
ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Purify his mind gradually, and in that purified stage of mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. Of course, Krishna consciousness is not dependent on any other experience, because Krishna consciousness itself can purify one's mind. But if there are impediments to accepting Krishna consciousness, one may try to give up the results of his actions. Krishna consciousness മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് റെസ്പെക്ട്, സോഷ്യൽ സർവീസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്, നാഷണൽ സർവീസ്, സാക്രിഫൈസ് ഫോർ വൺസ് കൺട്രി എറ്റ്സെട്ര may be accepted, so that someday one may come to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. Okay, so in due course of time we'll come to the perfection stage. In Bhagavad Gita 18.46 we find it is stated, yadha pravrittir bhutanam, if one decides to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know that supreme cause is Krishna, will come gradually to understand that Krishna is the supreme cause by this sacrificial method. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു വിഹിതം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സാക്രിഫൈസ്. എനിക്ക് ഇതിലിപ്പോ ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിക്കണ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇന്റർമീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, ഇന്റർമീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായിട്ട് ഇവര് എല്ലാരും ഭഗവത് സേവ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണല്ലോ. ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് പോലും ഇപ്പൊ ഫാമേഴ്സ് ഫീൽഡില് കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ആ അരി. അവിടെ തന്നെ എത്ര പേരുടെ എഫേർട്ട് വന്നിട്ടാണ് അരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പൂജയ്ക്കുള്ള പൂക്കളാണെങ്കിലും, അപ്പൊ ഏത് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത് സേവ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഇതിന് ഭഗവത് സേവ എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിന് ഭഗവത് സേവ അല്ല പറയുന്നത്, ഇത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രരില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇവരുടെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേൾഡ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച്, അതായത് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നൊരു അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ സമൂഹം നടക്കുമോ? എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ സമൂഹം നടക്കില്ല. അപ്പൊ we need accountants, we need advisors, we need mercantile people, we need traders, and we need farmers also. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഇതില് ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തരുന്ന ആണെങ്കിലും കൂടി ഭഗവാന്റെ മാനവ സേവ മാധവ സേവ ആവുന്നില്ല. മാധവ സേവ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രഭു, മാനവ സേവ മാധവ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും you can become a good human being by that way. You cannot become a good devotee. Of course, step by step അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ. അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ slowly and gradually will come to the perfection stage. So this is a stepping stone. ആദ്യത്തെ ഒരു പടിക്കല്ലാണ്. അതിന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് തോന്നും, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് നമ്മള് ആ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് ഫിക്സിംഗ് ദ മൈൻഡ് അപ്പോൺ കൃഷ്ണ ഓൾവേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ പ്രഭു ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അന്ധകരണ ശുദ്ധി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി ജനിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളില് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും നമ്മൾ പലരും പല സ്റ്റേജിലും, ചില ആൾക്കാർ പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ് ആൾറെഡി ആണ്, ചില ആൾക്കാർ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ്, ചില ആൾക്കാർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ സുഹൃത്തിന്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് ഡയറക്ട്ലി അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആ ഒരു തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ജന്മജന്മാന്തരം എടുക്കും, കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ സുഹൃതി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ജീവകാരുണ്യക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. സി wherever possible, wherever required, we should do it. അത് പറഞ്ഞിട്ട് വിടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു, ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കരുത് ഇത് കർമ്മപരാണ്, അവിടെ അനുഭവിക്കട്ടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അത് അവരെ കർമ്മപരാണ്, അത് അനുഭവിക്കട്ടെ, വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമ, നമ്മൾ ഏത് ആശ്രമത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ആശ്രമത്തിലുള്ള കടമ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ എല്ലാ കടമകളും വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഷുഡ് ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഐ ആം ദ ഡൂവർ, ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആരെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? പ്രഭുജി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണോ ശരി, അതോ നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഒരു സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം എന്നുള്ള ഒരു അതിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യണതല്ലേ ഏറ്റവും ബെറ്റർ? നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലിക്ക് ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സിന് ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, സൊസൈറ്റിക്ക് ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, കൺട്രീസിന് ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആർക്കാ കൊടുക്കുക? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു, അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു, നമ്മളെ ഒരാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളെ ആദ്യം നല്ല പ്രിഫറൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, സോ അവരാണ് ആദ്യം കയറേണ്ടത്. ഓക്കെ, ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. മറ്റേത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക. ഈവൻ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം അവനവന്റെ ഈ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിട്ട ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയണത്, അല്ലേ? ആദ്യം അവർക്കാണല്ലേ പറയണത്. ആദ്യം അവനവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, ദെൻ പ്രൊട്ടക്ട് അതേഴ്സ്. അതേപോലെ ഇവിടെയും തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഡ്യൂട്ടി പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? ആദ്യം അവനവന്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ, ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സിനെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നൈബേഴ്സിനെ, ഫ്രണ്ട്സിനെ, പിന്നെ then our obligation towards the society and towards the country. This goes extended like that. Okay, Madhavi? Clear ആയോ? അതെ അതെ, അതോ ക്ലിയർ. പിന്നെ ചില സംശയങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ സിറ്റുവേഷനും കൂടി നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെ, അച്ഛനും അമ്മേനെ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. If they have money, you take their money and treat them. That's it. So anyway, your physical need is there. Your physical help is there. It's not money. ഇത് പൈസയുടെ പാർട്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പൈസ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ your physical presence, you are consoling them, the need of the heart, that is mean. പൈസ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നല്ല വാക്ക്, ഒരു നമ്മുടെ അവനവന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ അസുഖമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു, നമ്മളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അവർക്ക് ഇത് കിട്ടും അറിയോ? അതന്നെ വലിയൊരു നല്ല ബലല്ലേ? അതല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കടമയുണ്ട്, ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്ര ആൾക്കാരോടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയോ? മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരു, പിന്നെ സഹജീവികൾ എല്ലാരും വരും, സഹോദരങ്ങളും, റിലേറ്റീവ്സ്, നിയറസ്റ്റ് കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ, പിന്നെ അനിമൽസും വരും. അതിനോടും നമ്മൾ മേഴ്സി കാണിക്കണം, അതർ ലിവിങ് ബീയിങ്സിനോട്. പിന്നെ ടോട്ടലി നേച്ചറിനോടും ഉണ്ട് കടപ്പാട്. നേച്ചറിനോട് മെയിനായിട്ട് നമ്മള് 5 പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെ മാതാജി അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രം. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അകപ്പെടുന്നതാണ്. സേജസ്,
Okay? അത് ഗുരുക്കന്മാരിൽ വരില്ലേ പ്രഭു? ഇല്ലില്ല. അത് ഗുരുക്കന്മാരിൽ വരില്ലേ? Sages is different. Guru is different. ദേവന്മാരോട് ദേവന്മാര്, ആ. സേജസ്, പിതൃക്കള്, ഓ പിതൃക്കൾ. ജീവജാലങ്ങൾ, എല്ലാ ലിവിങ് എനിറ്റീസ്, നോട്ട് ഓൺലി നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ, ഓൾ ലിവിങ് എനിറ്റീസ്. കാണിച്ചാൽ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല പുഴുക്കളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ? ഇല്ല 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 ഇല്ല. അപ്പോ അവര് എത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മള് വി ആർ ഒബ്ലൈസ്ഡ് ടു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ആരാണ് പ്രഭു? അപ്പൊ നമ്മള് ഡെമിഗോഡ്സ്, സേജസ്, അതർ ലിവിങ് എനിറ്റീസ്, പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ആരാ? ഓൾ ലിവിങ് എനിറ്റീസ്, സേജസ്, ദേവന്മാര്, പിതൃക്കള്, പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരാണോ പ്രഭു? ഗുരുക്കന്മാരില്ലേ? ഗുരുക്കന്മാരില്ലേ? അതില് സാധുക്കളുടെ ഇത് വരുന്നുള്ളൂ സേജസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഞാനത് demigods, sages, forefathers. Okay. Living entities. What are the different etc. Demigods, sages, forefathers, other living entities, living beings. Other living beings. Yeah, ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അവിടെയുണ്ട്. ദേവർഷി ഭൂതപാനൃണാം പിതൃണാം ന കിങ്കരോ ന്യായം. ശരണം ശരണ്യം ഗതോ ഓക്കെ, എന്താണ് പറയുന്നത്? One who has given up all material duties and taken shelter of lotus feet of Mukunda, who gives shelter to all, is not indebted to demigods, great sages, ordinary human beings, relatives, friends, mankind, or even to other. അവർക്ക് obligation ഇല്ലാന്നാണ്. Or his fathers who have passed away. അവർക്ക് ഇല്ലാന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അതായത് ടോട്ടലി ഭഗവാനെ ചരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് അവർക്ക് ഒരാളോടും പ്യുർ ഡിവോട്ടീസിന് ഒരാളോടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സന്യാസി എനി ഒബ്ലിഗേഷൻ. അതായത് സർവസംഘ പരിത്യാഗികൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, നോക്കട്ടെ ഞാനത്. 5 പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ സീ ദാറ്റ്. പിന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ പോവാം. ഓക്കെ, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ജ്ഞാനാത് കർമ്മഫല ത്യാഗച്ഛാന്തി അനന്തരം. ജിഷ മാതാജി.
Hare Krishna Prabhuji. Shreyo hi jnanam abhyasam abhyasa ajnana dhyanam vishishyate dhyanat karma phalatyaga karma phalatyagas tyagaschantiranandaram. Translation വായിച്ചോളൂ മാതാജി. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of actions, for by such renunciation one can attain peace of mind. പിന്നെ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, if you cannot take to this practice, ഏത് പ്രാക്ടീസ്? ഏത് പ്രാക്ടീസ്? അതായത് ഭക്തി യോഗം ഭക്തിയോടുകൂടി അല്ല, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ അടുത്ത മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം അതാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് fruits of activities. If you cannot give up the result of your work, ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. അപ്പൊ ത്യാഗമാർഗം സ്വീകരിക്കാനാവുന്നത്. ഇതില് പറയുന്നത് അതായത് ഇതില് പറയുന്നത് മലയാളത്തില് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിൽ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അഥവാ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ഡിവോഷണൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ല പറയുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? Giving the results of our activities, giving up. അതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ then cultivate knowledge. ഭക്തി യോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന, അതായത് പ്രഭു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ പറയുന്നു, ഭക്തി യോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിൽ എത്തും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ആണ് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അതാണ് കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തെന്നാൽ ത്യാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുമെന്ന്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, അപ്പൊ അതത്ര ഈസി അല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്നത്. അതെ. അപ്പോ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം നല്ലതാണ്. കാരണം ധ്യാനമൊക്കെ സെൽഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും, അവനവന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ കർമ്മഫല ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് കർമ്മഫലം. അതാണ് renunciation of fruit of action. For by such renunciation one can attain peace of mind. ക്ലിയർ ആയോ പ്രഭുജി? അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യും? അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സർവീസ് ആണല്ലോ പറയണത് മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതും ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കലും തമ്മിൽ എന്താ പ്രഭുജി ബന്ധം വരുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സർവൈവ്, we have to keep the body and soul together. അതിനുള്ള ബെയർ നെസസിറ്റീസ് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ത്യജിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്.
അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അറിയാതെ തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ, അവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്നേഹമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഒന്നും എയിം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഇപ്പൊ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് മറക്കണം. നാളെ ഇനി നമ്മളൊരു വല്ലതും മേടിക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മിക്കണം, നമ്മൾ കൊടുത്തു മറക്കാൻ പാടില്ല. അതെന്താ പ്രഭു? നമ്മളിപ്പോ അതാണ് അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ അത് മറക്കുക. ഓക്കെ, അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ ഒരു റേൺ, അതിന്റെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ് ദം ഇൻ സം അതർ വേ വെനെവർ ദേ നീഡ് ഇറ്റ്. അതൊരു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭു, നല്ലതല്ല ഒരുവൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം മറപ്പത്, നല്ലതല്ലാത്തത് ഉടനെ മറന്നിടുന്നത് ഉത്തമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും, നല്ല കാര്യം മറന്നു പോകും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെ വരരുത്. നല്ലതല്ല ഒരുവൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം മറപ്പത്. ഒരാളൊരു നല്ല കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറന്നു കളയുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു ഇത് വായിക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം ഈ മണി മാറ്ററിൽ ഒതുക്കാൻ പാടില്ല. അതെ അതെ അതെ. നമ്മുടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പൈസയായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പൈസ മാത്രമല്ല, പൈസ ഇസ് ജസ്റ്റ് വൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ഹിയർ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പൈസ എന്നുള്ള ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലെല്ലാം ത്യജിക്കുക പൈസ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് അത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പൊ പൈസ, മണിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കാര്യത്തിനും മണിയാണല്ലോ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭു. അതുകൊണ്ടാണ്. അതെ, നമ്മുടെ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മണിക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത്. പക്ഷെ മണിക്ക് വേണ്ടി ആകരുത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൈസ, കറൻസി, നോട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ബേസിലാണ് എല്ലാം നമ്മൾ അതായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് മാത്രമല്ല, അതല്ലാണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് റിസൾട്ട്, ഗീവ് ദ റിസൾട്ട് ഫോർ നോട്ട് ഓൺലി മണി, മെനി അതർ തിങ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു, അതിനൊരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി, അതും നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിട്ടു കൊടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രഭുപാദ പറയുന്നതാണ്. ഡിവോട്ടീസ് പ്രഭുപാദെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രഭുപാദ ബിക്കോസ് ഓഫ് യു വി ഗോട്ട് ദിസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഇഫ് അറ്റ് ആൾ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ സംതിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ mercy of my spiritual master. The credit goes to him. He doesn't take it. It's not the money that comes there. So many other ways, there are obligations. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്നിനും ക്രെഡിറ്റ്, നമ്മുടെ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് ത്യജിക്കണം. അതാണ് ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പൈസ ശമ്പളം ജോലി ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഇവിടെ ബോസ് വിളിച്ചിട്ട് ശമ്പളം തരുമ്പോ അത് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ത്യജിക്കണം, എനിക്ക് പൈസ പറയണമെന്നാ പറയേണ്ടത്. അത് എണ്ണി മേടിക്കണം, കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് മേടിക്കണം. Use this in the devotional service after you spend for your own, bare minimum necessities. അതാണ് ത്യാഗം. നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പൈസ എല്ലാം ചെലവാക്കിയ ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ഒരു സർട്ടൻ പെർസെന്റിന്റെ, ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എന്താ പറയുക, 100 രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ സേ 20%, 25%, 50%, 10%, 5%. Keep some amount and that you give it. നമ്മുടെ നമ്മൾ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു മേക്ക് സമ്മൺ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അതിന് നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കുക. എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടണം, എനിക്ക് മാത്രം അറിവ് വേണം, എനിക്ക് മാത്രം നല്ലത് വേണം, ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം, അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടില്ല. സി വി ആർ എൻജോയിങ്, ഗിവ് ഇറ്റ് ആൾസോ. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് better than meditation is renunciation of fruit of actions. For by such renunciation one can attain peace. നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം നോക്കില്ല, നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം, കൊടുക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം, കൊടുക്കുന്നതിലാണ് സന്തോഷം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം, ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വാങ്ങി കഴിയുമ്പോ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. കൊടുക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭാഗവതം പറയുന്ന പരോപകാരാർത്ഥം ഇതം ശരീരം. ഈ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്നാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇതില് ഇൻഡെപ്ത് മീനിങ് ഇത് വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോ, ഇതിന്റെ പർപ്പട്ട് വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോ
എന്തെങ്കിലും സംശയം ശരിക്കും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഭുപാദ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ. ഒരുപാട് സംശയം വരുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ചുരുക്കത്തില് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ആ പോയിന്റ് മറക്കരുത്. എല്ലാം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ, ഇത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്, സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി വിൽ കം ടു ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ്. എന്താണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ്? അത് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ്. മയ്യേവ മന ആദർശ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർധ്വം ന സംശയ. എന്താണ്? Just fix your mind upon me, Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. അതാണ് in me always. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവൃത്തിയാണ് fixing our mind upon him and engage all the intelligence in him. ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലും ശരി, ഓക്കെ, ഭഗവാന് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അവരും പടിപടിയായിട്ട് ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ജന്മം എടുത്താൽ ഈ തലത്തിലേക്ക് വരും. ക്ലിയർ ആയോ? അത് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ദുഃഖിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം പരക്ലേശത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, പരക്ലേശം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സ് തോന്നുന്നത്. ആണ് ഭക്തനാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. പ്രഭുജിക്ക് നമ്മൾ ഏത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഇത് ചെറിയൊരു അംശം പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് തോന്നരുത്. തോന്നിയ പാവമല്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ എത്തിച്ചർത്ഥം. പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നെ നിമിത്തം മാത്രമാക്കുന്നു, എന്റെ യാതൊരുമില്ല. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, മറ്റത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്റെ അല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹരിനാമകീർത്തനത്തിലേക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാനെന്ന ഭാവം അത് തോന്നായിക വേണം, ഇക തോന്നുന്നതാകിൽ അഖിലം ഞാൻ. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അഖിലം എല്ലാം ഞാൻ ഈശ്വരനാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴ് പ്രഭു പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നേ വിചാരിക്കാവൂ. ആൾക്കാര് ഒഴിഞ്ഞു മാറും, എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് വിളിക്കാണ്, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന് വിളിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കാണ്. എനിക്ക് സമയം കിട്ടാനില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം, അവിടെ എത്താം. ഓക്കെ, അതൊരു ഒഴിഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അല്ല, അവനവന് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം, എന്നാലേ ഭഗവാനെ സഹായിച്ചേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ പിടിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടേക്കൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ആദ്യം വരണം എന്ന് മാത്രമേ അത് നടക്കുള്ളൂ, ഇല്ലാണ്ട് അത് നടക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇച്ഛായത്വമേ ഖാന ഖായക അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ? അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ പാടില്ല ഇതിൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ അമ്മേ. ഇതിന്റെ പർപ്പറ്റില് വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് 12ാമത്തെ പർപ്പറ്റില്. Okay, 12ാമത്തെയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 12ാമത്തെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇപ്പൊ അതിന് പർപ്പറ്റ്
പർപ്പറ്റ് വായിച്ചിട്ട്. Okay. As mentioned in the previous verses, there are two kinds of devotional service: the way of regulative principles and the way of full attachment in love to the Supreme Personality of Godhead. For those who are actually not able to follow the principle of Krishna consciousness, it is better to cultivate knowledge, because by knowledge one can be able to understand his real position. Now, Krishna conscious practice cheyan pattatha alkarkku better to cultivate knowledge. Actually, knowledge will develop to the point of meditation. Okay, that is higher. Knowledge acquiring meditation. By meditation, one can be able to understand the Supreme Personality of Godhead by gradual process. In the cultivation of knowledge, there are processes which make one understand that one himself is the Supreme. And that sort of meditation is preferred if one is unable to engage in devotional service. If one is not able to meditate in such a way, then there are prescribed duties as enjoined in the Vedic literature for the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras, which we shall find in the last chapter of Bhagavad Gita. But in all cases, one should give up the result of fruits of labor. This means to employ the result of karma for some good cause. മലയാളത്തിൽ വായിക്കും ഈ പാര. മലയാളത്തിലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം രണ്ടു വിധമുണ്ട്. നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനവും ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രേമാസക്തിയോടെയുള്ള സേവനവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാനാവാത്തവർ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജ്ഞാനത്താൽ തന്റെ സ്വരൂപം എന്തെന്നറിയാൻ അയാൾക്കു കഴിയും. ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ധ്യാനത്തിൽ ക്രമേണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. താൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളുമുണ്ട്. അത്തരം വഴികളാണ് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ വേദവിധി അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർക്ക് വെവ്വേറെ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്ത്യാധ്യായത്തിൽ പറയുന്നവയുമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഏതു വിധമായാലും കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഭക്തിമാർഗം. ആ ഭക്തി സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റഡ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്, ഓക്കെ, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, അതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജ്ഞാനാർജനം. അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് മെഡിറ്റേഷൻ. അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് ഗിവിംഗ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പാഠം ക്ഷത്രിയ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നുള്ള അവരുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടീസിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആയാലും ശരി, നമ്മളുടെ ആ റിസൾട്ടിനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, സത്പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നാം. അത് വഴിയെ നമ്മുടെ ആ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും. In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes. One process is by gradual development and the other process is direct. Devotional service in Krishna consciousness is direct method. Other direct method. And the other method involves renouncing the fruits of one activities. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the super soul, and then to the stage of Supreme Personality of Godhead. One may take either the step-by-step process or the direct path. That process is not possible for everyone. Therefore, the indirect process is also good. It is, however, to be understood that the indirect process is not recommended for Arjuna. Indirect process, Arjuna recommend because he is already at the stage of loving devout service to the Supreme Lord. They are already almost a perfect stage. Step by step already step by step. It is for others who are not at this stage. For them, the gradual process of renunciation, knowledge, meditation, and realization of the super soul
and Brahman should be followed. Either gradual process of renouncing the fruits, then knowledge, jnana marga, then meditation, that is dhyana, and realization of the super soul, and Brahman should be followed. But as far as Bhagavad Gita is concerned, it is a direct method, that is trust. Everyone is advised to take to the direct method and surrender under Supreme Personality of Godhead, Krishna. So Bhagavad Gita നമ്മൾ follow ചെയ്യാണെങ്കിൽ Bhagavan Krishna recommends the direct method if possible. പക്ഷേ ഇതില് പ്രഭു ഇതില് ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാർഗം, മറ്റേ മാർഗം നേരിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനം അത്രേ നേരിട്ടുള്ള മാർഗം, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അത് കർമ്മബല ത്യാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മറ്റേത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്ന വെച്ചാൽ കർമ്മബല ത്യാഗം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ കർമ്മബലത്തെ ത്യജിക്കണം, പിന്നീട് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കാരണം ജ്ഞാനികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതെ 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 അതെ. പിന്നീട് ധ്യാനത്തിലേക്കും, പിന്നെ അത് പരമാത്മ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും, അവസാനം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. പടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയോ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള വഴിയോ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള മാർഗം എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുകയാണ് ഉത്തമം. അർജുനന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത് ആ വളഞ്ഞ വഴിയല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. അദ്ദേഹം പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ. ആ ഉന്നത നിലയിൽ എത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പടിപടിയായുള്ള കയറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഊന്നൽ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം. അപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങള് അതില് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഈസി മെത്തേഡ്. അത് കഴിയാത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ കർമ്മഫലത്യാഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനം സമ്പാദനം, അത് കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനം, ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മ ജ്ഞാനത്തിലെത്തുന്നു, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് പോകാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാം. നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ഏതാണ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തും. ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പടിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് ആണ് നമുക്കും നല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ പടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രഭു, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർവീസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിൽ? അതാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട്. തുടക്കം എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഭഗവത് സേവ ചെയ്തല്ലേ ആ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടല്ലേ ജ്ഞാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഒരാള് ജ്ഞാനത്തിലൊരു അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജന്മന ജ്ഞാനികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും. ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സേവ ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. അവരവിടെ സേവ ചെയ്യുന്നത് അവര് study of the scriptures, that is their service, not beyond that. അവരപ്പം ജന്മന അവർക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും പ്രഭു ജ്ഞാനികളെന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ സുഹൃതി അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു ജ്ഞാനികളായിട്ട് ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കർമ്മഫലത്തില് ബന്ധപ്പെടാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കർമ്മം karma means you will get entangled, so they want to run away from the karma. They don't want to get any reactions. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ്. അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മത്തിൽ അധികം, അതാണ് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. They want to run away from the material activities. Material activities will bind you in this material world എന്നാണ് അവരുടെ philosophy. So they want to engage themselves in studying Vedas, Upanishads and other things, getting knowledge, speculation. Like that, they want to minimize the activities so that they don't get any reactions. അതാണ് ജ്ഞാനി. ധ്യാനമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റി ആണ്. സ്വന്തം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഹിമാലയത്തിലും അവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവർ മോക്ഷം പ്രാപിക്കണം. അതൊരു സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റി, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. പൊതു സൊസൈറ്റി അവർ ഇതില്ല. എന്റെ
സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ലീവ് ദ പ്ലേസ് എല്ലാം റിനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം അതിനുള്ള ധ്യാനമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു. അവിടെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയല്ല. അല്ല, ജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് വേറൊരാളോട് പറയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാറില്ല. അതെ, പ്രഭുജി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഫൈനലി അങ്ങനെയല്ലേ പോയത് പ്രഭു? ഭക്തനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് തപസ് എന്തോ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. തപസ്യം ചെയ്തില്ലോ. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ എല്ലാം അറിവും കിട്ടിയിട്ട് അവസാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണല്ലോ എത്രയോ തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സേജസ് വെർ പ്രസന്റ്. അതിൽ വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാരദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരശുരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം മെയിൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗവതം. അപ്പൊ വലിയൊരു കാര്യമില്ല. പരീക്ഷ തപസ്സൊന്നും ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത്? 7 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശ്രവണം, കഥാശ്രവണം. ശ്രവണം ആദ്യത്തെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. സോ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ദുന്ദുകാരിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയതും ആ കഥാശ്രവണം കൊണ്ടാണല്ലോ. ദുന്ദുകാരിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന പലരും പോയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം മാത്രം. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണം നമുക്ക്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രവണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തണം. കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് അടുത്തത് അടുത്ത ആഴ്ച 13 and 14 അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് സമയം പോയ പോലെ. 13 and 14 അടുത്ത ആഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ.